ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਸਵਰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਤੀ ਵਾਲੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਿਨ ਦੁਖੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਰਦਾਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪਾਠ ਤੇ ਭੋਗ 3 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਪਿੰਡ ਕੁੰਭ ਕਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਰਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਤੀਜੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਜਾ, ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵਾਈ, ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਸਾਲਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿੱਚ ਛੁੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਰਾਣਾ ਰਾਮ ਕੋ ਰਹਿ ਰੰਗ ਨਾ ਤੂੰ ਫਕੀਰ ਬਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੋਏ ਨਾ ਬੰਦੇ ਤੀਰ ਜੇ ਆਜੀ ਲਿਖਿਆ किथे वैसे मैं चल शाम ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਮੈਂ ਠੀਕ। ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੇ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ ਊਠ ਸੁਧਾਰੇ ਕਰ ਮੁਖ ਜਨਮ ਸੇਵਾ ਜੀਵਤ ਵੇਖੇ ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਾ ਪਾਰੀ ਮਰਨਾ ਜੋ ਦੀਸ਼ੈ ਸੋ ਕਾਲੈ ਕਰਨਾ ਕੂੜੇ ਮੋਹੇ ਲਪਟ ਲਪਟਾਨਾ
जग रचना सब झूठ है जान ले हो रे बीत कम जय बिन से नीत जग रचना तैसे रची कहो नानक सुनी मिर्ग मंडल जग साधिया जो बालो घर बार बिन सत बार न लगई जो कागज मूंदा रह न पावे सुर नर देवा उठ सदारे कर्म जन सेवा Hare
कपड़ रूप सहावड़ा सड़क दुनिया अंदर जावड़ मंदा चंगा बड़ा आपे कीता पर तन जो गुरु का कुड़ा गाठ गड़े दिन चार कपड़ तेरे पत जो पंतु जो मरना रंग मारना प्यारे जो मनवा मुला दिल कोड़े चके पया गुरु सवारी खालसा संगत जितने भी माई भाई आप सतरा के पावन पूरे कर दूरी सतगुरु जी के पावन परिवार के अंदर हाजरी कर रहे हो सारे आप जी को पता है कि पिछड़े हुए पुराणी सरदार रछपाल सिंह जी जो स्वासन पूंजी वाहिगुरू ने उन्होंने बख्शिश की सी उन्होंने भोग करके कुछ दिन पहला सदीवी काल वास्ते विछोड़ा दे गए सन। सारे को पता है कुछ देही रोग सी, देही रोग के कारण कोई बहाना बन जाता है, कारण बन जाता है संसार के जाने। पर गुरबाणी के अनुसार जदों किसी का समा आ जाए, जदों सुवासा की पूंजी सुवासा की रास पूंजी जिहड़ी है पूरी हो जाए तो ये जीव इस संसार तो विछोड़ा दे जाता है। साध संगत जी इस जीवन के बारे सतगुरु जी ने गुरबाणी विच बड़े विस्तार के नाल इस जीवन की गल की है। हुक्म अकाल पुरख दा जिथे रखा जिथे रहना, जिथे वाहिगुरू डाकदा उत्थे रहना पड़ता है। सो उस हुक्म अनुसार सरदार रछपाल सिंह जी वाहिगुरू के आए हुक्म अनुसार जिहा जी लिखिया ते हुक्म कल्ले आवे नानका सत्य विछोड़ा लेके सलामती उन्होंने जिथे परिवार के नाल उन्होंने विछोड़े के परथाए दुख साझा किया। उत्थे साध संगत जी रूह आत्मा की शांति गई। उन्होंने परथाए जो रबी बाणी के पाठ आरंभ करवाए संभोग के संबंध में हुण दीवान की हाजरी भर रहे हो तो तुरंत अरदास बेनती अंतिम अरदास जुड़ना है और जिन्ना समा रखे उहदे रह के गुरबाणी की रोशनी के कुछ विचारा करन दी जिहड़ी है आप जी नाल साथ पाई जाए। आप जी दसना नूं पवित्र करन वास्ते सारे हाजरी पाउण वास्ते गज गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
नानक बिन वै तिसै सरेबो जिस कै जी प्राण। एक दम दे ही आदमी हाँ सच है, जेड़ा देह दे विच सवास है बस वो आखिरी हो मनो, दूजे का कोई भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, आवे के ना ये ते वाहिगुरू जानदा दूजा आना कि नहीं। सानू नहीं पता, आपा वचन पढ़िया रहन ना पावे, रहन ना पावे इस संसार दे विच जिन्हों मृत्यु का बंधन किया जाता है, जिथे मृत्यु मन जिहड़ी है मौजूद है, मृत्यु का बरतारा जिथे बरती है, इत्थे रहने वाला कोई सब गिण दसते सुर नार देवा तीन नहीं गिनते, असुर देवते नार मनुख जो भी कहते ये सारिया ने इत्थे रहना। ऊठ सुधारे कर मंजर सेवा कोई विरले ने जिहड़े इस संसार दे विच सेवा सिमरन द्वारा जीवन भोग के चले जाते हैं। वो विरले जाना तो सब ने उन्होंने भी चले जाना। साध संगत की दर्शन पाया जिन्हों ने संगत की जीवन विच, साध संगत की दर्शन पाया तो फिर क्या कले यही नहीं जानते। बादशाह कोई बादशाह भी होवे वो भी जाएगा, शाह कोई शाह होगा, अमीर धन वाला बंदा वो भी जाएगा, व्यापारी जे कोई व्यापार करता है वो भी जाएगा। बादशाह शाह व्यापारी मरना तो फिर कहते हैं जो दिसा है सो कर ले। कहते हैं मनुखे प्राणी जो कुछ तू देखता है, भाव जो देखण विच आ रहा है, जो देखण विच आ रहा है, जो दृष्टि विच आ रहा है, सो काला करना जो दिस है, जो दिस रहा है। मनुख को लगता है आ सच है, आ सच है, आ सच है, सारे जानते हैं कितने कितने चित्त लगे सर। जो दिस है, जो भी देख रहे हैं, कहते चाहे वो चेतन सत्ता वाली वस्तु है, चाहे वो जड़ वस्तु है, कहते सब काल है। कि मनुख नूं काल आउंदा, वनस्पति होगी ओनू नहीं आता, ओनू भी आ जाए। दरख्त भी अपना समा बहा के ना सुक जाता, उहदे विच रस नहीं रहता, पत्ते भी झड़ जाते। जो दिस है सो काल करना, जे जड़ वस्तु दिखे काल करना। अज वजीर खान दे किथे मैल सन पता, रंगदेव दे महल किथे सन पता नहीं, खंडरा नामों शामिल। कई घर तां धरती विच दबे प्राप्त होते, उत्ते मिट्टी पै जाती। जो दिसदा सो काल करना, ये दसिया कहते हर वस्तु ते काल मौजूद है। जे मनुख ते काल आ जाता है, मौत का समा आ जाता है, तो याद रखियो जो मनुख द्वारा वाहिगुरू ने रचना बनाई है उन्होंने भी एक दिन काल आ जाता है। कद के आखो सतनाम। सतगुरु जी कहते जो दिसै सो काल करना, कूड़ा मोह लपट लपटाना, कूड़ दे मोह विच हर जीव फसिया। कोई भागा वाला बच्चा जिन्हों के अंदर नाम की सिमरत, इस करके बाकी सब असी झूठ के पसारे नाल जुड़े। कूड़ा मोह लपटाना, कूड़ दे मोह विच ये जीव लपटता है, पर जिद्दे छड्ड के जांदा है, छोड़ के चलिया तां फिर जिद्दे सब कुछ इत्थे छड्ड जाना ना, ते फिर साडी आत्मा दे पछतावा जरूर करदा, फिर पछतावा। कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावड़, मंदा चंगा अपना आपे
कीता हुक्म किए मन भाव दे राखी है अगे जावण नंगा दूत चालिया ता दिसै करा कर अवगण पछोतावा छोड़ चलिया ता फिर पछतावा कर अवगण पछोतावा बख बख ते अवगुणा करके जिवें कोई पछतावा करता है तो यह जीव को जो अवगुणा का ज्ञान होंदा है ना कि मैं आ अवगुण कीते है धर्मराज के द्वारा फिर उत्थे पछतावा ते उत्थे कहते छोड़ चलिया जब छड्ड के जावेगा ना सब कुछ जिन्हों कहना सी मेरा है आ सी चीज मेरी है आ मैं बनाई कहते भाई जब छड्ड के जाएगा फिर पछतावा ही होएगा कि जिन्हों अपना कहा सी तो सब कुछ ही पराया मनुख की भुल की है बाणी ने दसिया अज्ञान की है कहते जिन्हों अपना कहना सी बनाना सी उत्ते पराया समझ बैठा बाकी सब कुछ अपना एक राम पराया एक परमात्मा का नाम ते परमात्मा पराया मन बैठा है उस चित्त नहीं लगता बाकी सब कुछ जो एदा नहीं सीगा नहीं है नहीं एदा बनना अपना मन बैठा सतगुरु जी कहते ये तां जी अपना मनी बैठा ना कुछ हालत दी इस तरह वैसे फर्क होंगे हवा हवा विच अंतर होंगे प्रमाण नहीं मैं एक कह दिती वैसे 10 प्रकार की हवा शरीर के अंदर काम करती है ते 10 प्रकार की हवा विचों हुण कंन किहदे नाल सुणदे उत्थे भी हवा की लोड़ है अखां किहदे नाल
ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਹਵਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਗਈ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਹਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਜਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਰਚੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਮੀਤ, ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਤ ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਭਰਾ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨਕ ਲਾਗੇ ਠਨਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਹੋਵੇ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਧਰ ਇਤਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਗੇ ਠੜਕਾ, ਇਤਨਕ ਲਾਗੇ ਠੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਾਰ ਕਰੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੜ ਗਏ ਨਾ, ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਤਾਲ ਚੱਕਰ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਰ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਬਸ ਸਵਾਸ ਆਇਆ ਤੇ ਗਿਆ। ਤਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਬੀਰ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਜਗ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਦਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਅੰਤ ਹੈ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦਾ ਅੰਤ ਫਿਰ ਨਾਮਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਫਿਰ ਹੋਰ ਨਾਮਾ। ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਹੁਆ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਹੁਆ, ਮਰ ਬਿਨਾ ਵੀ ਦੁੱਖ, ਦੋਨੋਂ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਮੌਤ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਮਰੇ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰ ਕੋ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਬੰਤ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਤ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ। ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਭਏ ਇੱਕ ਫੇਰ ਗਏ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਕੇ शिव जी आए। मैं गल तो पढ़ी सी, उस लिखिया भी 88,000 बरे का चौकड़ा संगीता करते, 88,000 बरे का एक चौकड़ा संगीता मानते। एडा बड़ा उनका चौकड़ा ते उम्र कितनी होगी? तो महाराज कहते एक शिव भये एक फेर गए, कहते एक आए एक शिव जी चले गए, दूजे पैदा हो गए। गज के भाव कि जिन्हों की गल करते बड़े बड़े देवते वो भी आए थे चले। रामचंद्र के अवतार भी अनेक, राम जी वर्गे भी अवतार पता नहीं कितने आ गए धरती। गज के कारण पहला युग सतयुग मन्निया, त्रेता फिर साध संगत जी त्रेते दे अवतार राम जी हुए, द्वापर दे
ਤੇ ਜੁਗ ਨਾਲ ਦੋਦਾ ਖੁਰਦ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਖੁਰਦ ਸੋਹਣੀ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 40 ਯੁੱਗ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ 4 ਯੁੱਗ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ 40 ਯੁੱਗ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ 10 ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਖਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਰਨਾ ਕੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਹੋ ਨਾ ਕਹੋ, ਸੰਤ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੇ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਨੌਰ ਖਾਏ ਕੇ ਜਸ ਕੀਰਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਸ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਸ ਵੀ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗਾ ਜਿੱਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਜਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜ਼ਾ ਔਰਤ ਸੋਹਣੀ ਹੋਏ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਜੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕਹਿ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ। ਅਗਲਾ ਇਹ ਸਭ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਗਾ ਜਿਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ, ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਸੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸਤ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ। ਸਿੱਧਾ ਨਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਗੁਣ ਹੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਗੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਗੁਣ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੂਝੇ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਸੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੂਝੇ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੂਝੇ। ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸਭ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ। ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ।
जे तिस नदर न आवी तब बात न पूछे गुरु इतिहास जे समझिए विचारी आता समझन के गया है जो वर्तारा वर्तना है। साध संगत जी कई बारी नाम के आधार उत्ते ग्रंथ पढ़ी गई कि वाहिगुरु की कृपा कीते हुए कि सचियारा होइए कि कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई नानक लिखिया रजा विच राजा ते ओना चिर वाहिगुरु दी बख्शिश भी नहीं मिलती। गज के सब तो बड़ा धर्म जिहड़ा भाने विच आउणा क्योंकि उदां गल कर लैनी गल वखरी है जब अपने ते बीतदी फिर पता लगता इतने विशिष्ट जी वर्गे मुनि जेड़े सी ना जदों पुत्रा के मरण की खबर मिली सी ते डुबण वास्ते चले गए सन। गज के आखो कदे व्यास विच डुबण जाते कदे सतलुज विच डुबण जाते कहते व्यासा ने पाई कर दी उथों ही बेपासा तो व्यासा बने। ये अर्थ ये नहीं है कि वो व्यास का किनारा है हरमंदर साहब जाइए उन्होंने ब्यासा भी ਉਹਦੇ करके ਇਹਦਾ ब्यासा ना ਪਿਆ नहीं है। विपासा विपासा का मतलब है फाही कट्टण वाला ते शायद उनको आ ब्यास ना हो भी ते साध संगत जी फिर सतलुज विच गया डुबण वास्ते मुनि सी 9 मुनि ने 9 चों एक नूं बंधिया ते रामचंद्र जी भगवान का उस्ताद है विद्यादाता है। ये जो प्रसंग लिखा है किनारे से लेके
सौधारा उसे बलगट होया ही। फिर कहते केसगढ़ साहब की पहाड़ी के नाल चोटी के नाल सिर मार के पड़ लगे उत्तराखंड उत्ते खास पानी कोई मुड़ी मारना वाहिगुरू कृपा करेगा तेरे घर पुत्र हो जाएगा। गल के पुत्र का मोह ऐसा धन कर की सच्चे पातशाह बल जाती मारो हुण जेड़ा प्रार्थन जेड़ी बात है वो सुनी। कहते माता जी कौर जी स्वासन के व्यासी माता जी कौर माता जी को भी कहते जो कुछ वरत्या ये दृष्टांत विच देखो एक सुपना वो बंदा जिहड़ा सुते पिया होंदा जो अपनी सोची नहीं होती गल के कई बार बंदगी वाले भी सुनते हैं पर सुत्या समाधि एक अवस्था है कि जाग खैर नाम व्यासी ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਕਲਗੀ ਦਰਬਾਰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜੇਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਲ ਹੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਸਰਸਾ ਤੇ ਜੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇਹ ਕੇਵਲ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਵਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਕਤ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਲਾਲਾ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੱਲੇ ਵੀ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇਹ ਬਰਤਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੱਜ ਗਿਆ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੋ ਵੀ ਪੰਜ ਭੂਤ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ गज गया क्या ज्ञान की बात कई बार ऐसे में कथा पीछे संत बाबा मोड़ सिंह की चढ़ाई की पिंडरा वाले एक गुरमुख ज्ञानी सिंह ने उस बाड़ी सुनाते सन उन्होंने पहले पहुंच गए टकसाल का विद्यार्थी है कहते सवैये सुने नितनेम सुनिया पहले दसम पातशाह राणा साहब संप्रदा संबंध रखते हैं सेवा करते हैं लंगर की पता नहीं की अनुभव होया 1:30 बजे महापुरख चढ़ाई करने जिम्मे 2:30 बजे उन्होंने एक बुजुर्ग इस संसार के कई मैं उन्होंने संस्कार से गया शरीर के दर्शन कर गया जिम्मे आप जाते सारे कहते पर आ गल मैं उस दिन उत्थे देखी है कहते जो उन्होंने बंदे के आले दुआले महापुरख परिक्रमा वक्त में गेड़ा दिते तक रहे कहते वो कमरे दे विचों मैनू वाहिगुरू दीयां धुनियां सुनियां गज गए एक मरना ये भी है जो जल में जल आए कटाना त्यों ज्योति संग जोत संभाला मिट गए गमन पाए विश्राम नानक प्रभु कै संग जाना सबने सबना सौरे बजना सब मुकला बड़भार पर कलगी धरती ने दस दिता कि भाना जिहड़ा वाहिगुरू दा ओनू किद्दां मनना है तदे तां असीं इक धारना पढ़दे हां ना चमकौर दे युद्ध दी ते जिहदे 8 पोह नूं 2 बड़े पुत मारे युद्ध दे विच समाप्ति तो बाद साध संगत जी सोदर की चौकी रह रास हुई है ते मेरे मालिक जी ने ना अरदास की आप
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਸ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ। ਸ਼ੀਸ਼ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਇਆ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ। ਖੈਰ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਮੇਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਰਾਗ ਧਾਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਧ ਮਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸੀਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਭਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾੜਾ ਕੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਸੀਸ ਝੁਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਸ ਦੀ, ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਲਕ ਜੀ, ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ, ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਆਪਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸੀਸ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭ ਗਈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੀ ਨਿਭ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰਤਾ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆ ਖਿਆਲ ਰੱਖ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵ ਬਰਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਮੈਂ ਨਿਤਾਣਾ ਨਿਵਾਣਾ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਧੀ ਦੇਤੀ ਕਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਖ ਲਈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਤੈਂ ਸਾਨੂੰ ਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਲ ਕੇ। ਉਹ ਧੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾ ਜਾ। ਭਾੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਮਾਛੂਵਾੜੇ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ, ਉਹ ਗੁਲਾਬੇ ਪੰਜਾਬੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਭਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ ਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੱਲੇ ਵਿਚਰੇ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਵਿਛੜ ਗਏ।
ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਢਿੱਡ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸਰਾਣਾ। ਤੇ ਪੜਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ। ਭਾਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ। ਭਾਈ ਜੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਪਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਰੀ ਨ ਕਿਨਹੂ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿ ਚੰਦ ਪਿਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸੋਗ ਹੈ, ਸਭ ਜਗ ਪਿਓ ਜੈ ਜੈ ਜੈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਚਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰਾਣਾ, ਰਾਵ ਨਾ ਕੋਰ ਹੈ, ਰੰਗ ਨ ਤੁੰਗ ਬਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਤੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਖਿਮਾ ਆਉ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੁਰ ਨਾਰ ਦੇਵਾ ਤਿੰਨੇ ਗਿਣ ਦਿੱਤੇ, ਊਠ ਸੁਧਾਰੇ ਕਰ ਮੁੰਦ, ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਤਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਰਤਾਵੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਵਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਛੋਟ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਸਮੁਖ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਜਦ ਮਿਲਦੇ ਜਦ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ, ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਤੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵਾਂ ਦਸੌਂਦ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਫੜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਨਾਲੇ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਪਣੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਗ ਚਿੰਬੜਿਆ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਤਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਖਦਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਗ ਆਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਭਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਲੋ। ਬੈਠ ਹੈ ਹੋਗੀ ਭਲਾ ਦਾਰੂ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਸ ਗੋਪਾਲ ਕੀ ਜਪ ਭਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਕਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਏਦਾਂ ਪਤਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਤਾਇਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਕੌਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭਨਾ ਸੋਰੇ ਬੰਨਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਲਾਵਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ, ਬਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਧੀਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਸਕੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਜੁੜੋ ਜੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਬੋਲੇ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਪੰਜ ਭੈਣੀਆਂ ਵਿਖੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੇ 8 ਫਰਵਰੀ 2 ਦਿਨ 10 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੋਨੇ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। 7 ਫਰਵਰੀ ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਓ, ਭਾਈ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ, ਦਾਸ ਬੋਲੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਥਾ ਜਥੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬੋਲਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਬੋਲਿਓ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰੀਦਾ ਪੰਖ ਪਰੌਣੀ ਦੁਨੀ ਸੁਹਾਵਾ ਨੌਬਤ ਬੱਚੀ ਸੁਭ ਹੈ ਸਿਓ ਚੱਲਣ ਕਾ ਕਰ ਸਾਥ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ जब दो Hare
अरदास बेनती एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वास श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सब के गुरु नानक देव ध्याए प्रियंक गुरुदेव अरदास राम दर्शन जी होए सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम। शिव श्री राय श्री कृष्ण जी के हरिया इस विद्या सब विदाई गुरुते कृपा दसवें क्रम विद्या बेताई सब थाई हुए सहाय सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय सब थाई हुए सहाय दसाही पातशाही अभी जोत गति ते विराजमान गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी आंदे पाठ उपदेश जिन्ना दे अंतर की खालसा जी साहिब बोलना जी बोलना जी साहिब जी आंदे पांच प्यारे चार सब जादे चाली मुकते हटियां जपियां तपियां जिन्ना दे नाम जपिया वड़ के छबिया देख चलाई देव वाही के सुन के अंजड़ की दाना दी कमाई दाते अंतर के खालसा जी साहिब बोलना जी जिन्ना सिका सिकड़ियां ने धर्म हेत शीश दत्ते बंद बंद कुटाई गए गोपड़ियां दुहाइयां दियां चरखड़ियां ते चाले गए ताना रेयां चलाए गए जंडा ना मत के साड़े गए सिकी के संस्वासन संग निभाही धर्म दी हरिया जिन्ना दी कमाई दाते अंतर के खालसा जी साहिब बोलना जी पंजा तख्तान सरवर करे राजे अंतर के खालसा जी साहिब बोलना जी प्रथमे सर्व खालसा जी की अरदास है सर्व खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चितावे के तामत का सरका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब हो तहां तहां रखिया जी रहे तो देख देख फतेह वर्ग की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलना जी सिखा सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहु दान भरोसा दान दाना शरदान नाम दान श्री अमृतसर जी दे पवित्र दर्शन इशनान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलना जी आप जिया दे सिखां दा मंदी वाला दुखी मत पत कर रखा वाहिगुरु जी अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दता जियो। श्री ननकाना साहिब होते हो गुरुद्वारे गुरु धामा जी दे जिन्हां तो प्यारे पंथ नूं विछोड़िया गया सी खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा खालसा जिन्हों आप जी ने दान बख्शिश करना है निमाणे ते मान गुरु दे ताणे ते ताण गुरु दे उठियां की ओट ने आसरे आगे आसरे गति दे विराजमान चम तक दे मालिक धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पावन चरणा कमला पास
ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਚਨ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਮ ਮਾਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ, ਸੋਈ ਸਗੁਰ ਸੁਜਾਨੀ ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਦੁਖ ਸੁਖ ਮੇਰਾ ਤੋ ਬਿਦ ਨਿੱਕੀ ਖਟਾਨੀ ਦੇ ਮਹਾਂਵਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਭਾਈ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਤਨੀ ਕੋ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਤਨੀ ਭੋਗਿਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਿਤ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਿਚੜੀ ਦੂਤ ਦੇ ਨਿमित्त ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਹਨ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਅਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਿਆਨ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਸਫਲਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀਰਤਨ ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਓ। ਇਹ ਘੜੀ ਇਹ ਸਵਾਸ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਵਿਚੜੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਿमित्त ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਈ, ਮੰਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਈ, ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਈ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵੱਧ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਇਆ ਅਰਪਣ ਆਈ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਮ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਖ ਸਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਮਿੱਠਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਰਗਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਿਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਗੁਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੇ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਕੋ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਹਿਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਮੰਦੇ। ਖੰਡਾ ਜਾਗੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਜੋ ਹਮਰੀ ਰਚਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਹਮਰੀ ਰਚਿਆ ਕਰੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪੇ ਹਰਿ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਆਪੇ ਪੂਰੰਗੇ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਮ ਕਾ ਸਾਈ ਗਲ ਚੰਗੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਲੋਕ ਚਿਤ ਜੇ ਚਿਤਵਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਖ ਸਦਾਇਆ। ਚਿਤ ਜੇ ਚਿਤਵਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਖ ਸਮਾਇਆ। ਸ਼ੰਤ
ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਮਿਟੇ ਗਿਲ ਵਿਖ ਬੂਝੀ ਤਪਤ ਆਕਾਂਦਿਆ ਗਹਿ ਪੂਜਾ ਲੀਨੇ ਦਿਆ ਕੀਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਮੰਨਿਆ ਲੈ ਅੰਕ ਲਾਏ ਹਰ ਮਿਲਾਏ ਜਨਮ ਮਰਣਾ ਦੁਖ ਜਲੇ ਬੇਨੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰੇ ਮੇਲ ਲੀਨੇ ਇੱਕ ਭਲੇ ਆਪ ਮਨ ਛੂਟ ਗਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਮਿਟੇ ਗਿਲ ਵਿਖ ਬੂਝੀ ਤਪਤ ਆਕਾਂਦਿਆ ਗਹਿ ਪੂਜਾ ਲੀਨੇ ਦਇਆ ਕੀਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਮੰਨਿਆ ਲੈ ਅੰਕ ਲਾਏ ਹਰ ਮਿਲਾਏ ਜਨਮ ਮਰਣਾ ਦੁਖ ਜਲੇ ਬੇਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਮੇਲ ਲੀਨੇ ਇੱਕ ਭਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 58 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। 58 ਸਾਲ ਦੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਾਤਾ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਭਜਨ ਕੌਰ, ਇਹ ਇਕੱਠ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਯੋਗ ਆ? ਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਮ ਆ ਮਾਂ ਮਾਟੜਾ ਦਾਨੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਭਗਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਸੂਰਮਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਆ। ਪਤਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਪੁੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੁੱਤਰੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਪੁੱਤਰੀ ਜਵਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲੋ। ਅਸੀਂ ਆਏ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮਿੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਾਂ 10-12 ਦਾ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ, ਕਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਆ ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਸਵਰਗਵਾਸੀ। ਜਦ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ। ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ ਫਿਰ ਇਹਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ
ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਬਹੁਤ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਦਾਨ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ MLA ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜੀਏਵਾਲ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ। ਅਮਰਨਾਥ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਭੋਗ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਭਾਣਾ ਬੜੇ ਬੜਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਗੱਲ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਨੀਂਦ ਕੱਢੀ, ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੀਂਦ ਕੱਢੀ। ਦਿੱਲੀ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਠੀਕਰ ਪੰਨਣਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਭਾਣਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਤਾਨ ਪਾਤ ਰਾਗੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਨ ਪਾਤ ਰਾਗੀ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਜਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਜਦ ਅਰਜਨ ਨੇ ਮੰਨੂ ਦੀ ਮੌਤ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੇ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਲక్ష్మణ 12-14 ਸਾਲ ਦੇ ਬਨਵਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਦਸ਼ਰਥ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਜਦ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਦੇਖਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਆ। ਦਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਘਰੇਲੂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਿਆ ਕਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੜੀਆਂ ਚਾਰ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਕੌਮ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ, ਬਾਬਾ ਸਿੱਧ, ਗੁੱਗਾ ਮਾੜੀ, ਬਾਬੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 2, ਬਾਬਾ ਬਾਲਮੀਕ ਮੰਦਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ, ਐਸੇ ਸੋਗਮਈ ਸਮਾਗਮ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਹਾਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਲੱਤੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਖਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਮੈਂ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੌ ਜਾਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖੋਂ ਸੀਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਮੈਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਬਦਲ ਲਪੇਟੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਗ ਘਾਸ ਦੇ ਸੜਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਮੈਂ। ਘੋੜੀ ਕਾਠ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਵੜਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਮੈਂ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦ ਆਉਣਾ, ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਨੀਓ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੁੱਖ ਘਟਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਧਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇਊਗਾ,
ਫਤਿਹ ਦਾ ਵਾਜਾ ਫਤਿਹ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਦੇਰ ਬਹੁਤ Thank you.